તો પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં કુલ 275 લોકોના મોત થઈ ગયા। 9 મૃતદેહોના ડીએનએ પરિવારજન સાથે મેચ થયા છે અને મૃતદેહોની ઓળખ માટે ડીએનએ ટેસ્ટની કામગીરી હાલ થઈ રહી છે। એક બાદ એક મૃતદેહ પરિવારને સોંપાઈ રહ્યા છે। અત્યાર સુધી 6 થી વધુ મૃતદેહ પરિવારજનોને સોંપાયા છે। અન્ય મૃતદેહોની ઓળખ માટે કામગીરી હજુ પણ યથાવત છે। ડીએનએ મેચ થયા બાદ ફોન પર પરિવારને જાણ કરાશે તેવું કહેવાઈ રહ્યું છે। અત્યારે જે 6 લોકોના ટેસ્ટિંગના રિઝલ્ટ આવી ગયેલા છે, મેચ થઈ ગયું છે, એ લોકોને અમે ઇન્ફોર્મ કરી નાખ્યા છે। જેમાંથી 2 લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમાંથી એક વ્યક્તિ, એક જે ફેમિલી છે એ એમના જે સગા છે એમના મોર્ટલ રિમેન્સને લઈ જવા માટે સક્ષમ છે અને આજે લઈ જશે। તબક્કાવાર જેમ અમારી પાસે પરિણામો આવતા જશે એમ અમે ઇન્ફોર્મ કરતા જઈશું। પેનિક થવાની જરૂર નથી, કોઈ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી। તમને ફોન આવશે, તમને જાણ થશે, પછી તમે આવશો તો વધારે યોગ્ય રહેશે। સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે कोल्ड स्टोरेज की संपूर्ण सुविधा है। डीएनए के लिए क्रॉस मैचिंग वेरिफिकेशन होना था, वो होना चालू हो गया है। यहाँ पर हमें जैसे जैसे माहिती मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, उस हिसाब से उसी जो व्यक्ति है उसके सगे वालों को और जिसने यहाँ पर जो ब्लड दिया है और जो उसके लिए मैचिंग के लिए जिसने स्पेसिमेन दिए हैं उसको फोन करके बताया जाएगा कि भाई आपका मैचिंग हो गया है। और किसी को यहाँ हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास आएगा हम प्रत्येक परिवार को ये इन्फॉर्मेशन देके बुला लेंगे। तो मृतदेहोने परिवारजनोने सोंपवा अंगे महत्वपूर्ण निर्णय लेवामां आव्यो छे। स्वजनोए मृतकना ओळख पुरावा साथे लाववाना रहेशे। पीएम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेटनी फाइल पण तैयार करी देवामां आवशे। अमदावाद सिविल होस्पिटल ने आ जवाबदारी सौंपाई है। सरकारी एम्ब्युलन्स में मृतदेहो घरे पहोंचाड़ाशे। मृतदेहो लई जवा एयर इंडिया पण मदद करशे। आजना दिवस में 9 डीएनए सैम्पलिंग मैच थई अने आपणी पासे आव्या छे। पहलू डीएनए सैम्पलिंग मैच करी अने परिवारना सभ्योने प्रथम मृतदेह जे पार्थिव शरीर आपणे आजे आपवामां आव्युं छे। घटना खूब ज दुखदायक है। अमारा सौनी संवेदना ये परिवार साथे छे। जे डॉक्यूमेंटनी फाइल हशे जेनी अंदर तमारो मैचिंग डॉक्यूमेंट्स हशे, पीएम रिपोर्ट हशे, पोलीसनी तरफथी जे जरूरी दस्तावेजो हशे अने साथे साथे आपणे एवुं कहीशुं के एमनुं डेथ सर्टिफिकेट पण हशे। एटले के मृत्यु पछीनी कोईपण लीगल प्रोसिजर करवा माटे जरूरी बधा ज दस्तावेज एक साथे आपी अने एवी रीतनी व्यवस्था गोठवी छे जेथी करीने आपने फ्यूचरमां पण कोईपण जातनी तकलीफ पड़े नहीं। आ तरफ प्लेन क्रेशना सतत त्रीजा दिवसे मृतदेहो हजी पण मळी रह्या छे। प्लेनना काटमाळमांथी वधु एक मृतदेह मळी आव्यो छे। हवे आ मृतदेह एयर होस्टेसनो होवानी शक्यता जे छे ते प्रवर्ती रही छे। डॉक्टर मेसना ढाबा परथी आ मृतदेह मळी आव्यो छे। विमानना टेल एंडना भागमांथी आ मृतदेह मळ्यो। आ मृतदेह महिलानो होवानी शक्यता छे। तो अमदावाद प्लेन क्रेश दुर्घटना में 275 लोकोनो आंकड़ो सामे आव्यो छे, जेना मौत थया छे। सरकारे 275 लोकोना मौतनी जाहेरात करी छे। 12 जूने एयर इंडियानुं प्लेन क्रेश थयुं हतुं। प्लेन में सवार 241 लोकोना मौत थया हता। प्लेन क्रेश थया बाद बिल्डिंग साथे અથડાયું હતું। सिविल होस्पिटलना रेसिडेंट डॉक्टर्सना दुर्घटनामां मौत थया छे। बीजी मेडिकल कॉलेजना विद्यार्थीओना पण दुर्घटनामां मौत थया छे અને કુલ આંકડો 275 પહોંચ્યો છે। अमदावादमां क्रेश थयेला विमाननो काटमाळ हटाववानी प्रक्रिया हाथ धराई। प्लेननो टेलनो भाग होस्टेल परथी नीचे उतारायो छे। डॉक्टर मेस बिल्डिंग परथी आ काटमाळ नीचे उतारायो। 2 क्रेननी मददथी टेलनो भाग नीचे उतारायो छे। क्रेननी मददथी विमाननो काटमाळ हटावायो छे। क्रेश थयेल विमाननो काटमाळ हटावी त्यां जरूरी प्रक्रिया जे छे ते हाथ धरवामां आवी रही छे। समारकाम जे छे ते शरू करवामां आवनार छे। तो 9 જેટલા જે મૃતદેહો છે તેમના ડીએનએ તેમના સ્વજનો સાથે મેચ થઈ ગયા છે, પરંતુ હજુ સુધી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના ડીએનએ મેચ નથી થયા। ડીએનએ મેચ થવાની પરિવારજન રાહ જોઈ રહ્યું છે। ડેડ બોડીના ડીએનએ મેચ કરવાની પ્રક્રિયા જે છે તે યથાવત છે।
રૂપાણી વિજય રૂપાણીના બહેનના ડીએનએ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. ડીએનએ સેમ્પલ મેચ થયા બાદ ડેડ બોડી પરિવારને સોંપવામાં આવશે. ડીએનએ સેમ્પલ મેચ કરવાની કામગીરી હજુ પણ યથાવત છે અને જરૂર પડે તો તેમના પુત્ર ઋષભના પણ ડીએનએ સેમ્પલ લેવાશે. તો વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવાઈ છે. ભાજપ નેતા કમલેશ મીરાણી પુષ્કર પટેલ પહોંચ્યા હતા. ડીએનએ રિપોર્ટ બાદ નશ્વર દેહને રાજકોટ લાવવામાં આવશે. વિજય રૂપાણીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવશે. નશ્વર દેહને નિવાસસ્થાને અંતિમ દર્શન માટે મૂકવામાં આવશે. રામનાથપરા સ્મશાન ધામ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. પૂર્વ સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણીના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે અને આપણી સાથે શહેર ભાજપના અગ્રણી કમલેશભાઈ, શું કહેશો વિજયભાઈનું દુઃખદ નિધન અને હવે એમના નશ્વર દેહને રાજકોટ લાવવાની તૈયારી? વિજયભાઈનું 12 તારીખે જે પ્લેન ક્રેશમાં દુઃખદ અવસાન થયું ને આપણી વચ્ચે નથી, ત્યારે માત્ર રાજકોટની સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની ગુજરાતને ન પૂરી શકાય એવી ખોટ પડી છે. આજે પણ ટુડે પણ હજી આપણને એવું થઈ શકે કે સાહેબ જીવિત છે, સાહેબ આપણી વચ્ચે. વિજય રૂપાણીના અંતિમ સંસ્કાર રાજકોટમાં જ થશે. અંતિમ વિધિ માટે ભાજપ પરિવાર દ્વારા તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. અંતિમ દર્શન માટે મહાદેવ મંદિરમાં વ્યવસ્થા કરાઈ છે. રાજકીય સામાજિક આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે. એમના આવાસમાં ત્યાં અંતિમ દર્શન ત્યાં કરાવવાનું નિશ્ચિત થયું છે, પરંતુ એ દરમિયાન વિજયભાઈને મળવા તો સમગ્ર રાજકોટ શહેરમાંથી ઘણા બધા લોકો આવશે. તો એ લોકો વિજયભાઈ કાયમ અહીં બેસતા, એમને સોસાયટીની મિટિંગ, લોકોને મળવાનું પણ અહીંયા એક સોસાયટીનો કોમન પ્લોટ છે. તો પ્રકાશ સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં મહાદેવના સાનિધ્યમાં અહીં પણ એક બેઠક વ્યવસ્થાને બધું રાખવામાં આવ્યું છે. આ તરફ કલાકાર મોના ઠીબા રૂપાણી પરિવારને મળ્યા હતા. વિજય રૂપાણીના પરિવારને મળીને તેમણે સાંત્વના પાઠવી હતી. કલાકાર મોના ઠીબા પરિવારને મળતા સમયે ભાવુક પણ થયા હતા. તેમણે કહ્યું, ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના બની છે. ભગવાન બધાને આ દુઃખમાં શક્તિ આપે. દુઃખ એટલે દુઃખ શબ્દ કદાચ આ આખી વાત માટે નાનો પડે, આ ઘટના માટે બહુ જ દુઃખ થયું છે. શબ્દોમાં બયાન નથી કરી શકતા અમે લોકો. આજે ભાભીને જોયા, બહુ જ દુઃખ થઈ રહ્યું હતું. ભગવાન એમની આત્માને શાંતિ આપે. તો વિજય રૂપાણીના નિધનથી પાલિતાણામાં શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પાલિતાણા કાળ ભૈરવ મંદિરમાં મહંત પરિવાર શોક આતુર થઈ ગયા છે. મહંત રમેશ બાપુ જૂના પ્રસંગો વાગોળીને દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. વિજયભાઈ નગરસેવક હતા ત્યારથી પાલિતાણા જતા હતા. વિજયભાઈ કાળી ચૌદસે યજ્ઞમાં આહુતિ પણ આપતા હતા. યુવાનો, ડૉક્ટરો, કેટલાય આત્માઓ, એમાંય માનની છે અમારે વિજયભાઈ રૂપાણી કાલ ભૈરવના પરમ ભક્ત હતા. 4 દિવસ પહેલાં તો વાત કરી કે કાળી ચૌદસ ક્યારે છે રમેશભાઈ, તો એ તારીખ પણ આપી. હું જાઉં છું લંડન, હું રિટર્ન પાછો આવતો રહીશ. આ બધી વાત તો આમનામ રહી ગઈ. જાને વાલે કભી નહીં આતે, ઉનકી યાદ રહ જાતી હૈ. તો પ્લેન ક્રેશમાં મૃતકો માટે ગીર સોમનાથમાં શાંતિ પાઠનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સોમનાથ મંદિરે પ્લેન દુર્ઘટનાના મૃતકો માટે શાંતિ પાઠ કરાયા. ગીતાનો 15મો અધ્યાય અને મહામૃત્યુંજય મંત્રના જાપ પણ કરવામાં આવ્યા. મંદિરના પૂજારીઓ, સ્થાનિક તીર્થ પુરોહિતો તેમાં જોડાયા હતા. તમામ મૃતકોની આત્માની શાંતિ માટે અહીં પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. તો આ ગોઝારા પ્લેન ક્રેશમાં ડાકોરના પૂર્ણિમાબેન પટેલનું પણ મોત થયું છે. ડાકોરમાં મૃતક પૂર્ણિમાબેનના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા. ડાકોરની ધરતી રેસિડેન્સીમાં રહેતા પૂર્ણિમાબેન ખેડા કલેક્ટર, ખેડા પોલીસ વડાએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ધારાસભ્ય યોગેન્દ્રસિંહ પરમારે પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તો અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં તપાસ હવે થઈ રહી છે અને તપાસ માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. 3 મહિનામાં તપાસ ટીમ રિપોર્ટ સોંપશે. દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. દુર્ઘટના સ્થળેથી બ્લેક બોક્સ મળી આવ્યું છે. એએઆઈબી અને ડીજીસીએની ટીમો તેની તપાસ કરી રહી છે. जैसे आप जानते हैं कि ये जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक आपने फ्लेम भी देखी होगी. उस फ्लेम का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से
शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो खूब मतलब डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें परीक्षण में खूब जटिलता रहती हैं और उसमें समय भी लगता है। आपको उसमें और ज़्यादा जानकारी दी जाए तो ये है कि परीक्षण करने के लिए विविध उसके जो भी स्टेजेस हैं वो सभी स्टेजेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसमें समय देना पड़ता है और ये बहुत ही एक्यूरेट वे से करना आवश्यक है। उसकी वजह से और ये टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस भी है उसको देखते हुए उसमें समय लगने की पूरे चांसेस हैं। ये डीएनए परीक्षण जो है वो वैज्ञानिक ऐसी पद्धति है जिसमें आप व्यक्ति की सचोट पहचान कर सकते हैं और ये जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर તરફ ગુજરાતમાં વરસાદનું આગમન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આજે મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો। દાહોદ સહિત જિલ્લાના અનેક વિસ્તારમાં પવન સાથે વરસાદ પડી ગયો તો ભરૂચ જિલ્લાના નબીપુર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો તો બીજી તરફ બોડેલી અને નસવાડીના ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। આ તરફ બોટાદ અને અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા, ગીર અને ધારી પંથકમાં પણ વરસાદ વરસ્યો હતો તો ડાંગ, તાપી અને રાજકોટના જસદણ પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો। તો આ તરફ દાહોદમાં વીજળી પડતા પિતા પુત્રનું મોત થયું છે। મુવાલિયા ગામે વીજળી પડતા 2 વ્યક્તિઓના મોત થઈ ગયા। પિતા પુત્રના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે। ભારે વરસાદથી ઠેર ઠેર વૃક્ષ ધરાશાયી થયા હતા। લિટલ ફ્લાવર સ્કૂલની દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી। સિંગવડ ફોરેસ્ટ ઓફિસ પાસે વીજ પોલ તૂટ્યો હતો। લિટલ ફ્લાવર સ્કૂલની પાસે આ બનાવ બન્યો। દાહોદમાં વાવાઝોડાએ વિનાશ વેર્યો અને 2 વ્યક્તિઓનો ભોગ પણ લીધો છે। મુવાલિયામાં વીજળી પડતા પિતા પુત્રના મોત થયા છે। તો આ તરફ દાહોદ જિલ્લામાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો। દાહોદ, ઝાલોદ અને લીમડી ગામે વરસાદ વરસ્યો। મીરાખેડી, અભલોડ અને ગરબાડામાં પણ વરસાદ વરસ્યો। ધાનપુર, લીમખેડા સહિત અનેક ગામોમાં વરસાદી માહોલ છવાયો। ભારે વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી। સમી સાંજે સારો એવો વરસાદ વરસતા એક તરફ વાહન ચાલકો જે પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા કામ ધંધેથી તેમને થોડી તકલીફ પડી, પરંતુ ભારે વરસાદના કારણે અસહ્ય ગરમીમાંથી સ્થાનિકોને છુટકારો મળ્યો। રાજકોટ પંથકમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા જોવા મળ્યા અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું। ગરમી અને ઉકળાટ બાદ વાતાવરણમાં અહીં પલટો આવ્યો અને કેટલાક એવા રસ્તાઓ પણ હતા કે જ્યાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા પણ સર્જાઈ। શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદનું આગમન થતાં વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું હતું। રાજકોટના જસદણ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો। ભાડલા, ભંડારિયા અને રાણીપરમાં વરસાદ વરસ્યો। બોઘરાવદર સહિત આસપાસના પંથકમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। સમગ્ર રાજકોટ જિલ્લામાં વરસાદનું ધમાકેદાર આગમન થયું છે તેને પગલે જસદણ પંથકમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસ્યો છે। પવનના સુસવાટા સાથે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે અહીં વરસાદી માહોલ જામ્યો। અલગ અલગ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી। આ તરફ અમરેલીના ધારીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો। ધારીના આંબાગાળા, ચાંચાઈ અને મીઠાપુરમાં વરસાદ વરસ્યો। કોટડા અને પાણિયા સહિતના ગામોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો। તો સૌરાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં સારો એવો વરસાદ વરસ્યો છે જેના કારણે ખેડૂતો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે। વાતાવરણ વાદળછાયું બન્યું હતું, વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું હતું, વનરાજી ખીલી ઉઠી હતી અને તેને જ લઈને સારો એવો માહોલ જે છે તે અહીં બનેલો જોવા મળ્યો છે। ભરૂચ જિલ્લામાં પવન સાથે અહીં વરસાદ વરસ્યો છે। નબીપુર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો। વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। ભારે પવન સાથે અહીં વરસાદ વરસ્યો હતો। અલગ અલગ એવા વિસ્તારો ભરૂચના કે જ્યાં વરસાદી વાતાવરણ જામ્યું। વિઝિબિલિટી ઓલમોસ્ટ 0 થઈ ગઈ તેટલો જોરદાર અહીં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો જેને કારણે વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું। અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા તેવી પણ સ્થિતિ સર્જાઈ, પરંતુ આ વાતાવરણને માણતા પણ કેટલાક લોકો અહીં ભરૂચમાં જોવા મળ્યા।
તરફ અમરેલીના ખાંભા ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો અને વરસાદ એવો વરસ્યો કે મુખ્ય રસ્તાઓ જાણે નદી બની ગયા. ખાંભા ગીરના ગામડાઓમાં જે વરસાદ વરસ્યો તેને લઈને જે સ્થાનિકો છે તે ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા, કારણ કે સામાન્ય વરસાદ જ વરસ્યો, પરંતુ આ સામાન્ય વરસાદમાં જ અહીંયા જાણે નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. ખાંભાના લાસા, ધાવડિયા આ બંને ગામો સિવાયના પણ અનેક ગામો કે જ્યાં સારો એવો વરસાદ વરસ્યો, ભાણિયા સહિતના આસપાસના ગામમાં પણ વરસાદ વરસ્યો અને સ્થિતિ એવી આવી ગઈ કે ઘૂંટણસમા પાણી અહીં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભરાઈ ગયા. અમરેલીના વડિયાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો છે. મોરવાડા, તોરી અને રામપુર ઉપરાંત કુંકાવાવમાં પણ વરસાદ વરસ્યો. અમરાપુર, ખાખરિયા સહિતના ગામોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. અહીં પણ મુખ્ય રસ્તાઓ ભીંજાયા હતા, વાતાવરણ ખુશનુમા થયું હતું. મિની વાવાઝોડાના દ્રશ્યો અહીં અમરેલીના વડિયાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યા. બોટાદ શહેરના અનેક વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે. પાળિયાદ રોડ, ગઢડા રોડ વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો. સાળંગપુર રોડ, ખોડિયાર નગરમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. અહીં લોકો જે છે તે આ વરસાદી વાતાવરણને માણતા પણ જોવા મળ્યા. લોકો રસ્તા પર આવી ગયા હતા અને આ વાતાવરણને માણતા જોવા મળ્યા હતા. વાહન ચાલકોને થોડા અંશે તકલીફ ચોક્કસપણે થઈ હતી. વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું હતું, જેને લઈને લોકો ઘરની બહાર નીકળી આવ્યા હતા. આ તરફ ડાંગ જિલ્લામાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયું. સાપુતારામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો. સાપુતારા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો. પ્રવાસીઓએ અહીં વરસાદની મજા માણી હતી. પહાડી વિસ્તાર છે અને તેમાં જ્યારે વરસાદનું આગમન થાય છે ત્યારે સાપુતારા અને ડાંગનું જે સૌંદર્ય છે તે વધુ ખીલી ઉઠે છે અને તેને જ પગલે અહીંયા જે સ્થાનિક તળાવ આવેલા છે એ તળાવમાં પણ ખુશનુમા માહોલ જોવા મળ્યો. પ્રવાસીઓ ઉત્સાહભેર આ માહોલને માણતા જોવા મળ્યા અને એમ પણ સાપુતારા અને ડાંગમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ જાય છે ત્યારે હાલના આ વાતાવરણને માણતા પ્રવાસીઓ જોવા મળ્યા છે અને હજુ પણ આગામી કેટલાક દિવસો સુધી આ વાતાવરણ રહે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. આ તરફ વાત તાપીની. તાપીમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. વ્યારા, વાલોડ અને ડોલવણમાં વરસાદ વરસ્યો. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદની શરૂઆત થઈ. અહીંયા પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ, વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો. અહીંયા પણ મુખ્ય રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ હતી. તો આ તરફ છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. નસવાડીના ડુંગર વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ઢાઢણિયા ગામના કોતરમાં નવા નીર આવ્યા હતા. હજી તો સારા એવા વરસાદની શરૂઆત જ નથી થઈ અને તેવામાં નવા નીરની આવક થતી અહીં જોવા મળી. ઢાઢણિયા ગામના કોતરમાં આ નવા નીર આવ્યા હતા અને કેટલીક જગ્યાએ જે મુખ્ય રસ્તાઓ હતા તેમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને ત્યાં પણ નદી જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. આ તરફ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવી ગયો. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. અલીપુરા, ઢોકલિયા, જૂની બોડેલીમાં વરસાદ વરસ્યો. આ ઉપરાંત મોડાસર, અજાલી, કડીલા સહિતના ગામોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસ્યો છે. કેટલીક જગ્યાએ જે કાચા પાકા મકાનો હતા તેના પતરા પણ ઉડતા જોવા મળ્યા હતા. જે હોર્ડિંગ્સ હતું તે હોર્ડિંગ્સ પણ ઉડતું જોવા મળ્યું હતું અને વિઝિબિલિટી સાવ અહીં ઘટી ગઈ હતી. બફારા વચ્ચે વરસાદ પડતા ગરમીથી સ્થાનિકોને રાહત મળી. તો છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો. સાંકડીબારી, ગનિયાબારી ગામે વરસાદ વરસ્યો છે. કુપ્પા સહિત ગામે પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. બફારા વચ્ચે વરસાદ પડતા અહીં લોકોને ગરમીથી રાહત મળી છે. મહીસાગર જિલ્લામાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો. ખાનપુર, લુણાવાડા અને કડાણામાં વરસાદ વરસ્યો. સંતરામપુર સહિત ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે વીજળી પણ ડોલ થઈ ગઈ હતી, જેને કારણે અંધારામાં રહેવા લોકો મજબૂર બન્યા હતા. વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે અનેક વૃક્ષો અહીં ધરાશાયી થયા હતા. નવસારીના ચીખલીમાં પણ વરસાદ વરસ્યો. ચીખલીમાં ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો. ચીખલી અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે. તો અહીંયા પણ વાતાવરણ ખુશનુમા બનેલું
જોવા મળ્યું. સારો એવો વરસાદ અહીં વરસ્યો છે. રાજકોટના ગોંડલમાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. માર્કેટિંગ યાર્ડ, બસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે. રેલવે સ્ટેશન અને જેલ ચોક ઉપરાંત માંડવી ચોક વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. અમરેલીના સાવરકુંડલામાં પણ વરસાદ વરસ્યો. પિયાવા, વંડા, ખાલપર પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો. આ ઉપરાંત અંકોડા, ફાચરિયા અને મેવાસા ગામમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. રસ્તા ઉપર વરસાદી પાણી વહેતા થયા હતા. પંચમહાલમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ. જાંબુઘોડા તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. નારુકોટ તરફ જતા રસ્તામાં ઝાડ પડ્યું હતું. ઝાડ પડતા 1 કિલોમીટર જેટલો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. પાવાગઢથી બોડેલી તરફ જતો જે રસ્તો છે તે સાવ બંધ થઈ ગયો હતો, જ્યાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ જે છે તે સર્જાઈ હતી. એક આખું ઝાડ જે છે તે પડી ગયું હતું, જેના કારણે વૃક્ષ ધરાશયી થવાના કારણે આ ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ અહીં સર્જાઈ હતી. લાંબી કતારો અહીં વાહનોની જોવા મળી રહી હતી. રાજકોટ શહેરમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે રાજકોટમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો. રાજકોટના અનેક વિસ્તારોમાં આ કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદ વરસવાને કારણે વીજળી ડૂલ થઈ ગઈ અને વીજળી પડવાના ભયાનક દ્રશ્યો જે છે તે અહીં રાજકોટ ખાતે જોવા મળ્યા. અહીં પર તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કે કેટલાક વિસ્તારો કે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. વાહન ચાલકો અહીંયાથી પસાર તો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ વીજળી એટલી જોરદાર પડી રહી છે કે લોકો ગભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. તો વીજળી પડવાના ભયાનક દ્રશ્યો અહીં એ રીતે સામે આવ્યા કે કેટલીક જગ્યાએ જે લાકડાની દિવાલો અને કેટલીક જગ્યાએ બનાવેલી છે તે પણ પડેલી જોવા મળીને આ તસવીરો જે ખૂબ જ ભયાવહ રાજકોટથી સામે આવી. વીજળી પડવાના અને રૌદ્ર સ્વરૂપ મેઘરાજાનું રાજકોટ ખાતે જોવા મળ્યું, જ્યાં લોકો ડરેલા જોવા મળ્યા. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વરસાદી પાણીના નિકાલમાં અવરોધ બનતા બિનઅધિકૃત બાંધકામ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. અગાઉ મનપા દ્વારા 26 જેટલા રહેણાંક મકાનોને જગ્યા ખાલી કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી, છતાં દૂર ન કરાતા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મેગા ડેમોલેશનની કામગીરી કરવામાં આવી છે. ત્યારે સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા ડેમોલેશન પહેલા મકાન ધારકોને પ્લોટ ફાળવવાની રજૂઆત કરવામાં આવી. પણ જે કંઈ કરવાનું જે સરકારના છે એ કરતી નથી. જે આજે કુંભી આજે રસ્તામાં નડે છે, રસ્તામાં બીજું ઘણું બધું નડે છે, એ કાઢવાની જરૂર છે. આ ડેમોલેશન કરવાની જરૂર નથી. ડેમોલેશન કરવાથી આજે ઉપર આબને નીચે ધરતી આજે માલધારીઓ પણ રહે છે અને અનેક સમાજો આમાં રહે છે. તો અનેક સમાજોને જે આજે વેચાતો લઈ શકતા નથી પ્લોટ, ત્યાંય પેશકદમીમાં રહે છે. પેશકદમીમાં કોઈને રહેવાની મજા આવતી નથી. આજે એના પાસે ઉપર આબને નીચે ધરતી છે ત્યારે આ પેશકદમી કરે છે. ગયા વર્ષે રાજીવનગર વિસ્તારમાં જે ભારે ભારે વરસાદના લીધે પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને એનો નિકાલ નહોતો થયો અને આર્થિક જાનહાનિ, આર્થિક નુકસાન જે થયું હતું એને નિવારવા માટે જે કુદરતી પાણીનો વહેણનો જે માર્ગ હતો એ માર્ગની વચ્ચે જેટલા ગેરકાયદેસર બિનઅધિકૃત બાંધકામો આવતા હતા એને આજે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરી.